श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा पलकाली आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च చదువు దిక్కులు చూడాలి. दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च అబ్బాయికి ఉందా? మమ చూపించండి. తం తాన్ బ్రవీమి తే భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ చదువు మరి. ఊరికే కూర్చుంటే రావద్దు. అన్యే చ బహవః శూరా తే త్యక్తజీవితాః నానాశస్త్రప్రహరణాః సర్వే యుద్ధవిశారదాః పర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం. బలం భీమాభిరక్షితం అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః. జరుగు ముందుకు. తస్య సంజనయన్ హర్షం కురురుద్ధ పితామహః. పలుకున్నా ప్రయత్నం చేయి. శంఖం దగ్మౌ ప్రతాపవాన్ తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ ముఖాః సహసైవాభ్యగన్యంత సశబ్దస్తు మూలోऽభవత్. తతః శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव द्युः
दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः शङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च ముక్కు చూడు నన్ను కాదు पृथिवीपते बाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव नादयन् अथौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमागमहीपते अर्जुन उवाच नयोरुभयोर्मध्ये स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सघयोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाना नवेक्षेऽहम् ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् ఇలా పెట్టుకో హలో
मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च महाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैता नाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कृतं दोषं निर्जनार्दन कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय यैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां
పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతా ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుః తన్మే క్షేమకరం భవేత్. సంజయ ఉవాచ సంఖ్యే రథోపస్థముపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోకసంవిఘ్న మానసః. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాద యోగో నామ ప్రథమోధ్యాయః. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. బాగా చెప్పారు. ఈ ఆఖరి ముగింపు శ్లోకము అభ్యాసం కాలేదు కదా, అప్పుడు ఓం తత్సదితి చూస్తున్నారా బాబు? ఈరోజు ఈ బుక్ ఫాలో కావాలి. తుకారాం వాళ్ళ మీరు ఆనంద్ సార్ కొడుక నువ్వు ఈ బుక్ తీసుకురా. ఉందా ఈ బుక్ ఇంట్లో? తాత్పర్య సహితం ఇదే తీసుకురా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తీసుకో, పేజీ నెంబర్ చెప్తాను కదా, ఆ బుక్ ఉంటే అదే తీసుకురా. రోజు పేరు రాసుకొని. అందరు ఇదే బుక్ ఫాలో అవుతున్నారా? మీ వేరే వేరే పుస్తకాలు ఉంటే ఇంట్లో చదువుకోండి. ఇది ఇక్కడ మాత్రం అందరు ఇదే ఫాలో అవుతాం, సరేనా? సో ఆఖరి ఓం తత్సదితి అభ్యాసం చేద్దామా? అభ్యాసం అంటే తెలుసు కదా, రెండు సార్లు రిపీట్ చేయాలి బాగా చూసి. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు అది సంధి అనమాట. అక్కడ భగవద్గీతాసు ప్లస్ ఉపనిషత్సు. మీకు సంధులు బాగా వచ్చిన వాళ్ళైతే సంధి సమాసం ఇవన్నీ మీకు బాగా అర్థమవుతాయి. ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే అక్షరాలు చూడండి. శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాద యోగో నామ ప్రథమోధ్యాయః. అర్థమైంది కదా? ఆ తర్వాత హరి ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అది ఉంటుంది. సో ఇది బాగా గ్రహించారు కదా? కలిసి పాడదామా ఇంకోసారి? సో ప్రతి అధ్యాయానికి చివర ఇది ఉంటుంది. ఆ ఆఖరిలో అధ్యాయం యొక్క పేరు ఉంటుంది. అర్థం కూడా సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందామా? వింటారా బాగా? ఓం ఓం పరబ్రహ్మం. తత్ సత్ ఇతి సంధులు చూడండి. తత్ సదితి, తత్ సత్ ఇతి సంధి. తత్ ప్లస్ సత్ ప్లస్ ఇతి, తత్ సత్ ఇతి. తత్ అంటే అది, అది ఆ పరబ్రహ్మం, పరమాత్మ, పరమసత్యం. సత్ అదొక్కటే సత్యము. ఇతి ఇతి ఈ విధముగా ఆ పరబ్రహ్మ పరమాత్మయే నిత్య సత్యముగా. ఏం జరిగింది ఇంతవరకు? శ్రీమద్భగవద్గీతాసు శ్రీమద్భగవద్గీతలోని యొక్క
ఉపనిషత్సు, భగవద్గీత కూడా ఒక మహా ఉపనిషత్తులా పేర్కొంటున్నాం. ఉపనిషత్తులు వేదాలలోని భాగములు. వేదాలలోని జ్ఞానకాండను ఏమంటారు? ఉపనిషత్తు. కర్మకాండ మొదట పూజ హోమాలు, దుర్గా సూక్తం, శ్రీ సూక్తం, నారాయణ సూక్తం, ఇవన్నీ హోమాలు చేసేవి. వాటిలో ఫలాలు మనం కోరుకుంటాం. గృహస్థులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి సకామ యజ్ఞం, పుత్రకామేష్టి యజ్ఞం అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ సకామంగా కోరికలు కోరుతూ చేసేవన్నీ యజ్ఞయాగాలు. కర్మకాండ ఏమంటారు? వేదాంతములో వేదములలో మొదటి భాగము కర్మకాండ, గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది కదా. తర్వాత భాగము జ్ఞానకాండ. ఏమిటి? జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం, బ్రహ్మజ్ఞానం. మనం నిజంగా ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, మన స్వరూపం ఏమిటి, మనము కేవలం శరీరమేనా, ఇంకా ఏమైనా ఉందా అనే జ్ఞానాన్ని బోధించేది రెండవ భాగం. అందుకే వేదాంతం ఏమంటారు? వేదం యొక్క అంతములో ఉండేది వేదాంతం. మనం ఫిలాసఫీ పెద్ద పెద్ద చెప్తే నీ వేదాంతం సాలేపో, మాకు డబ్బులు ఇవ్వు ఫస్ట్ అంటారు కదా. సో ఏమిటి వేదాంతం అంటే? ఆత్మజ్ఞానం, బ్రహ్మజ్ఞానం. ప్రాపంచికమైన విషయాలు అందులో రావు. ప్రాపంచికమైన విషయాలు వచ్చేది కర్మకాండ. ఈ హోమం చేస్తే ఈ ఫలితం, ఈ దేవతను పూజిస్తే ఈ ఫలితం. అది సకామ, ఇది నిష్కామ అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి అది ఉపనిషత్తులు బోధించేది ఆత్మజ్ఞానం, పురాణాలు బోధించేది భక్తి అని చెప్పొచ్చు. పురాణాలు రామాయణము, మహాభారతము, భాగవతం ఇవన్నీ ఎక్కువగా భక్తిని కేంద్రీకరిస్తాయి. అవునా కదా? అర్థమవుతుంది కదా? మీరేం తక్కువ కాదు, కావలసే మాకే క్లాస్ చెప్తారు, నో ప్రాబ్లం. మంచిదే కాదు, ఎవరిని తక్కువ అంచనా వేయకూడదు, అంత చదువుతుంటాం కదా. సో రామాయణము, మహాభారతం ఇవన్నీ భక్తిని ఎక్కువగా ప్రోభిస్తాయి, కథల రూపంలో భక్తిని పెంచుకోవడానికి. ఉపనిషత్తులు బోధించేది జ్ఞానం. నువ్వెవరు, నీ స్వరూపం ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం ఏమిటి, ఏం తెలుసుకోవాలి, జీవితం లక్ష్యం ఏమిటి, ఇవన్నీ బోధించేది ఉపనిషత్తు. భగవద్గీత అవన్నీ బోధిస్తుంది కాబట్టి భగవద్గీత కూడా ఉపనిషత్తే, ఉపనిషత్తులతో సమానం. ఉపనిషత్తుల సారం అన్నారు కదా, వేదాంతం సారమంతా బోధించారు శంకరాచార్యులు అన్నారు. ఏమన్నారు శంకరాచార్యులు భగవద్గీత గురించి? మర్చిపోయినాం స్వామీజీ, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినాం మొదటి క్లాసుల్లో. ఎవరైనా ఒక్కరైనా దగ్గరకు వచ్చింది అనండి అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకో. ఇట్లాంటిది నోట్బుక్ పెట్టుకోండి, రాసుకోండి. ఇక్కడ వేదార్థ నోట్బుక్లో రాసుకోండి. ఇవన్నీ మన మంచి కోసమే కదా, ఎవరికో ప్రదర్శించడానికా కాదు కదా. సమస్త వేదార్థ, వేదాంత కాదమ్మా, వేదార్థ. బాగా వినాలి, వినడం చాలా ముఖ్యం. సమస్త వేదార్థ సార సంగ్రహ భూతం. సమస్త వేదార్థ సార సంగ్రహ భూతం భగవద్గీత అని ఎవరన్నారు? జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు, సాక్షాత్తు శివావతారం వారన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా, మన మంచికే కదా. ఏమన్నారు? కంఠస్థం చేయండి, ఈరోజు వెళ్ళి రాసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకొని నేర్చుకోవాలమ్మా. పిల్లలకు చెప్తే ఎంత సంతోషము కదా. అవును, మా అమ్మ నాన్న చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు అని వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతారు. నాకేం తెలియదు, ఆ స్వామిని అడుగుపో అంటే బాగుంటుంది కదా. మరి అయిపోతుంది బాబు, అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ సమస్త అనండి కలిసి, సమస్త వేదార్థ సార సంగ్రహ భూతం భగవద్గీత. సో సమస్త వేదాల అర్థముల సారాన్ని సంగ్రహముగా, సారం అంటేనే గొప్ప విషయం, దాంట్లోనూ మళ్ళీ సంగ్రహించి చెప్పారంట. కాబట్టి ఉపనిషత్తులు కాదా? భగవద్గీత మహా ఉపనిషత్తు. ఉపనిషత్తు, ఆ భగవద్గీత అనే ఉపనిషత్తులో బ్రహ్మ విద్య, బ్రహ్మమును గురించి బోధించే విద్య బ్రహ్మ విద్య. బ్రహ్మం జ్ఞానస్వరూపం కదా, అహం బ్రహ్మాస్మి ఇవన్నీ వస్తాయి తత్వాలు. సో బ్రహ్మ విద్యను బోధించే ఈ భగవద్గీతలో, విద్యాయాం అంటే బ్రహ్మ విద్య బోధించే భగవద్గీతలో, యోగశాస్త్రే, యోగశాస్త్రములో అర్థమవుతుందమ్మా. అన్ని అధ్యాయాల పేర్లు ఏమున్నాయో గమనించండి.
యోగ యోగ, అర్జున విషాద యోగ, సాంఖ్య యోగ, కర్మ యోగ, జ్ఞాన యోగ, భక్తి యోగ, అన్ని అధ్యాయాల పేర్లు యోగ. ఏం బోధిస్తుంది? యోగమును బోధిస్తుంది. యోగము, ఆసనాలు ప్రాణాయామం అదొక భాగము, కానీ అదే సర్వస్వము కాదు. ఆసనాలు ప్రాణాయామం యోగములో ఒక భాగం. అష్టాంగ యోగ, పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం అక్కడికి పోదాం. చెప్పడం ఏమిటి? యోగం అంటే యోగ అనగానే మనకేమొస్తుంది? అది జస్ట్ వన్ పార్ట్ మేడం, దట్ ఈస్ నాట్ హోల్ యోగా. యోగా ఈజ్ యుజ్యతే ఇతి యోగ అనండి. జీవాత్మను పరమాత్మతో సంధానము చేయునదే యోగము. ఎంత బాగుంది! జీవాత్మను పరమాత్మునితో సంధానం. ధ్యానం చేస్తాం, యోగం. సేవ చేస్తాం, యోగం. పవిత్రమైన భజన, ప్రార్థన, శ్లోకాలు చదువుతాం, యోగం. ఆసనం అందులో ఒక భాగం, అది సహకరిస్తుంది జీవాత్మను పరమాత్మలో సంయోగం చేయడానికి. మాకు యోగం లేదండి అంటారు కదా, కలిసే యోగం లేదండి. ఈరోజు మహానుభావులు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి చెప్పారు, అనంతపురంలో వచ్చారు, నాకెవరు చెప్పలేదు. ఎందుకు? యోగం లేదు, కలవాలనే యోగము లేదంటారు కదా. సో అది యోగం ఎంత బాగుంది చూడండి. జీవాత్మను పరమాత్మనితో సంధానం కలపడమే యోగం. సో యోగ శాస్త్రం అదే కదా బోధించేది. భగవంతుని ఎట్లా చేరుకోవాలి, భగవద్ జ్ఞానం ఎట్లా పొందాలి, మనమంతా భగవత్ స్వరూపులమే అని ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, బోధించేదే గీత కదా. యోగ శాస్త్రములో శ్రీకృష్ణ చూస్తున్నారా, శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదే. సంవాదం అంటే మాటలు, మనం మాట్లాడుతున్నాం. మీరు ప్రశ్న వేస్తే మాట్లాడతాం కదా, ప్రశ్నోత్తరాలు. సంవాదం శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుని మధ్య జరిగిన సంవాదములో అర్జున విషాద యోగ. విషాదం అంటే దుఃఖము, బాధ. అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమవుతుందా పిల్లలు? విషాదం అంటే దుఃఖం కదా, బాధ. ఆనందము ఆపోజిట్ వర్డ్ విషాదం. సో అర్జునికి దుఃఖం వచ్చింది కదా, అయ్యో నా బంధువులు, నా మిత్రులు, వీళ్ళతో కొట్లాడాలా, వీళ్ళతో పోరాడాలా, వీళ్ళని చంపడము మహాపాపము, అది ఇది అని దుఃఖానికి లోనయ్యాడు. అందుకే అర్జున విషాద యోగ. ఇది కూడా యోగమే. విషాదము ద్వారా భగవంతుని చేరుకుంటాడు. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వచ్చేది అదే. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా దగ్గరకు వచ్చింది కదా. సో ఇది గొప్ప. మామూలుగా చూస్తే మీరు గమనించారా, ఇక్కడంతా ఏముంది? వర్ణన ఉంది. ఎవరు రథము, గుర్రాలు, ఆచార్యులు, మతుల, పితర, పౌత్రాహ, మేనమామలు, బంధువుల వర్ణన, వాళ్ళు ఏం శంఖం పూరించారు. ఇక్కడ తత్వజ్ఞానం కనిపిస్తుందా? స్పష్టంగా ఏం కనపడదు, వర్ణన ఉందప్ప. అందుకే కొంతమంది ఫస్ట్ చాప్టర్ వదిలేయప్ప, సెకండ్ చాప్టర్ ని शुरू करो ऐसा भी बोलते हैं. ठीक है, जिसका जैसा अभिप्राय है उसमें कोई गलत नहीं. बट आप हिंदी आता है, जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है. ठीक है, तेलुगु में बोलेंगे. గమనిస్తే మీరు నిజంగా భగవద్గీత యొక్క అంకురార్పణం జరిగింది ప్రథమాధ్యాయంలో. ఈ విషాదం వచ్చింది కాబట్టే భగవంతుడు బోధించినాడు. ఏం బోధించినాడు? భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని. లేకపోతే యుద్ధం స్టార్ట్. అర్జునుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మామూలుగా ఉంటే చలో शुरू हो जाता. భగవద్గీత बोलते थे क्या? नहीं बोलते थे. సో ఇంపార్టెంటే కదా. విషాదము ద్వారా ఏం జరిగింది? భగవంతుని బోధ జరిగింది. చాలా ఉంది ప్రథమ అధ్యాయంలో. కొన్ని శ్లోకాలు తర్వాత వస్తాం మనము. ఎంత బాగా నేర్చుకోవచ్చు మనము. చెప్తారు కదా, నేర్చుకునాలి అనుకునేవాడికి ఒక్క శ్లోకం చాలు, ఒక వాక్యం చాలు. నా జీవితం మార్చుకోవాలనుకుంటే ఒక్క శ్లోకం చాలు. అందులో ఎన్నో ఉన్నాయి. అవునా కదా? ఏమి విషాదం వచ్చింది? నా వాళ్ళు, నా బంధువులు, మాయ, మమకారం, మోహానికి లోనయ్యి కృంగిపోయాడు, చెత్తికిలబడిపోయాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడు? తర్వాత వస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. మనం ఏం చేస్తాము? భోగాలను ఆశ్రయిస్తాం. సామాన్యంగా మనిషి చేసే తప్పులు, దుఃఖం వస్తే, కష్టాలు వస్తే, బాధలు వస్తే, అవమానాలు వస్తే చెడు అలవాట్లకు బానిస అయిపోతాడు. అవునా కదా? అందరికీ తెలిసిందే, ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్. చెడు ఎప్పుడు దుఃఖం వస్తే ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోవడానికి కొంచెము తీర్థప్రసాదం పుచ్చుకుందాం.
ఇది మార్గమా? కాదు కదా. అర్జునుడు ఆ పని చేయలేదు, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. సెకండ్ చాప్టర్లో వస్తుంది, కృష్ణ నాకు నువ్వే శరణు, నాకేమి తోచడం లేదు, నా ధర్మమేమిటి అధర్మమేమిటి, నా కర్తవ్యాన్ని నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నానని శరణు వేడుతాడు. భగవంతుని శరణు వేడితే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. సో ఇది ఉపయోగం ఉందా లేదా చెప్పండి. సో అర్జునుడు విషాదాన్ని యోగముగా మలుచుకున్నాడు. మనము కూడా విషాదం వస్తుంది జీవితంలో, మనమంతా పైనుంచి టప్పని పడలేదు కదా. ఎన్ని జన్మల సంస్కారాలు, ఎన్ని కర్మలు ఉన్నాయి కదా, అంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ క్లియర్ చేసుకోవాలా. కాబట్టి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దురలవాట్లకు బానిస కావడం కాదు, ఇతరులను నిందించడం కాదు, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. కృష్ణ త్వమేవ శరణం మమ అది బోధిస్తుంది అర్జున విషాద యోగము నామ, ఆ పేరు కలిగిన ప్రథమోధ్యాయ ఇక్కడికి సమాప్తము అని అర్థమైందమ్మా. సో ఈ అర్థంతో చెప్దామా మరి. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్ విషాదయోగో నామ ప్రథమోధ్యాయః. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు, గట్టిగా స్ట్రైట్గా పెట్టుకో, శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విషాదయోగో నామ ధ్యాయః. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సంతోషము. నిన్న ఎంతమంది యాబ్సెంట్ అయ్యారు? చేతులెత్తండి. రాని వాళ్ళు రోజు రండి, మిస్ కావద్దండి. పరీక్ష ఉండే రోజు ఇంకా బాగా రావాలి. నిన్న పరీక్ష మిస్ అయ్యారు, తెలియదు కదా మీరు ఎట్లా నేర్చుకున్నారో, చెప్పడం జరిగింది కదా కరెక్షన్స్. సో దానికి ఇది కాకుండా అలాగే ఆలస్యంగా వచ్చేవాళ్ళు దయచేసి వరుడు బాగాలేదు కదా, ఖచ్చితంగా ఎవరు దయచేస్తారండి? ఖచ్చితంగా. మీకు ఏమైనా సమస్య ఉందా? లేటుగా వస్తున్నారు, సమస్య ఉందా? 6:15 రాలేరా? రాగలరు కదా. 6:10 కల్లా వచ్చేయండి. ఆలస్యంగా వస్తే రేపటి నుంచి ప్రవేశము లేదు. బి స్ట్రిక్ట్. 15 రోజులు అయిపోయింది కదా, 2 రోజులు 3 రోజులు మన డిసిప్లిను ఏమంటారు కన్సిడరేషను. 15 డేస్ అయిపోయింది మన క్లాస్, 2 వారాలు. కాబట్టి 6:15 తర్వాత లాక్ చేసేద్దామా అయ్యవారు? పెద్దయ్య లాక్ చేసేయండి, డోర్ క్లోజ్. స్ట్రిక్ట్ ఉంటేనే ఎస్ఎస్వై తెలుసు కదా మీకు, ఎస్ఎస్వైలో నో ఎంట్రీ ఆఫ్టర్ దిస్. డిసిప్లిన్ ఉండాలి, లేకపోతే వచ్చేస్తుంది అది. సరేలే, సాం బలం మంచోడు పాపము గుండ్స. సో ఇవన్నీ వద్దు. కన్సిడరేషన్ హౌ మెనీ డేస్ యూ విల్ కన్సిడర్? 6:15 తర్వాత రాకూడదు, ప్రవేశం లేదు ఇక్కడ. క్లాసు యూ మస్ట్ బి స్ట్రిక్ట్ కదా, మనం మిస్ అవుతారు, మీకే లాస్. కాబట్టి వస్తారు కదా అందరూ, మీరు కూడా సార్ ప్రతి ఒక్కరు 6:10 కల్లా ఇక్కడ ఉండాలి. 6:15 తర్వాత గేట్ క్లోజ్ చేసేస్తాం, ప్రవేశం నిషేధం. సరేనా? మనం కర్తవ్య పాలన, స్వధర్మ పాలన, క్రమశిక్షణ భగవద్గీత కూడా చెప్పబడింది. దాన్ని పాటించాలంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి. 2వ అధ్యాయం తీయండి, పేజ్ నంబర్ 40. ద్వితీయోధ్యాయ. చక్కగా చూడడము, బాగా ప్రతి అక్షరాన్ని మనస్సులో, స్వామీజీ చెప్పేటప్పుడు ప్రతి అక్షరం చూడండి, మనస్సులోనే పాడుకోండి. తర్వాత బయటికి 2 సార్లు చూస్తూనే పలకండి. ఇది 1000 సార్లు చెప్పింటాను. చాలామంది చూడకుండా చెప్తారు, అటు ఇటు చూస్తారు. తప్పు, అది పద్ధతి కాదు. అక్షరాలు చూస్తూనే వినాలి, చూస్తూనే చెప్పాలి, అప్పుడు తప్పులు దొరలవు. అలాగే చెప్పాను కదా, ఆస్వాదించాలి. మనం పారాయణం చేసేది ఎంజాయ్ చేయాలంటారు కదా, ఆస్వాదించాలి, అప్పుడే బాగా నేర్చుకుంటాం. లేకపోతే డ్రై అంటాం, తెలుగు శుష్కంగా అనిపిస్తుంది. ఏదోనప్ప ఎప్పుడు చెప్తున్నాము అన్నట్లు కాకుండా
ఎంజాయ్. అబ్బా ఇప్పుడే అయిపోయిందా, గంట సేపు అయిపోయిందా, ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? మీరు అందులో ఆనందం లీనమైపోయి ఆస్వాదిస్తే. ఎవరి గీత? భగవద్గీత. అర్చనానంద గీత కాదు, ఎల్లమ్మ పుల్లమ్మ గీత కాదు, భగవద్గీత. కాబట్టి లీనమైపోతే ఆహా గంట అయిపోయిందా, నిమిషంలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? ఆనందం పొందుతున్నాం. భగవదానందము అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన ఆనందం. రామకృష్ణ పరమహంస చెప్తారు, అనండి 3 రకాల ఆనందాలు ఉన్నాయి ఈ జగత్తులో. అనండి, విషయానందం, భజనానందం, బ్రహ్మానందం. విషయానందము విషయాల్లో తిండి మీ భోగాలు, కామ క్రోధ వీటి వల్ల, ఇంద్రియ భోగాలు అంటాం కదా, తినడం వల్ల, నిద్రించడం వల్ల, బాహ్య సుఖాల వల్ల లభించేది విషయ ఆనందం. విషయాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ. శబ్దము ద్వారా ఆనందం. రూప, కళ్ళతో మంచి రూపాన్ని చూస్తే ఆనందం, అదొక ఆనందం. శబ్ద రూప రస, లడ్డు తింటే ఆనందం. గంధ, మంచి మంచి స్మెల్, సువాసనలు. స్పర్శ, ప్రపంచమంతా దీంట్లో మునిగి తేలుతూ ఉంది, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్పర్శ వల్ల ఈ 5 రకాల పంచేంద్రియాలు అంటాం కదా, పంచ ఇంద్రియ గోచరాహ వస్తుంది భగవద్గీతలో. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ, ఈ విషయాలు. ఈ విషయాల ద్వారా లభించే ఆనందం ఏమంటామో విషయానందం. రామకృష్ణ పరమహంస ఎంత బాగా చెప్పారు. ఇది మామూలు ఆర్డినరీ, అందరికీ అవైలబుల్ ఫ్రీలీ. దెన్ లేదప్పా చాలు ఇదంతా రోజుకొచ్చింది అంటాం కదా, చాలా అయిపోయి కొంచెము దేవాలయానికి వస్తున్నారు, భజన చేస్తున్నారు, జపం చేస్తున్నారు, గీతా పారాయణం చేస్తున్నారు. హయ్యర్ భజనానందం. ఏమానందము? భజన వల్ల లభించే ఆనందం. భజన అంటే కేవలం భజనని కాదు, పారాయణం కావచ్చు, జపం కావచ్చు, పూజ కావచ్చు. భజన వల్ల లభించే ఆనందం భజనానందం. హయ్యర్ స్టేజ్, ఇది లోవర్ స్టేజ్. దెన్ హయ్యెస్ట్ బ్రహ్మానందం. సర్వం బ్రహ్మమయం, అంతా బ్రహ్మమయం, సర్వం రామమయం అన్నాం చూడండి. ఆ ఆనందం హయ్యెస్ట్. ఎప్పుడు? భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్కరించుకున్నప్పుడు, భగవంతునితో సంభాషణ చేసినప్పుడు. రామకృష్ణుల వారు కాళికామాతతో మాట్లాడారు. అమ్మవారిని సొంత తల్లిలా అమ్మ ప్రేమను పొందారు. దెన్ వేదాంతం సాధన చేశారు. అహం బ్రహ్మాస్మి అని సాక్షాత్కారం పొంది ఎప్పుడు 24 గంటలు అదే ఆనందంలో మునిగిపోయేవారు. అదేమంటారు? బ్రహ్మానందం, హయ్యెస్ట్. దానికి విచ్ఛిన్నం లేదు. ఆయన మాట్లాడుతున్నా బ్రహ్మానందంలో ఉంటారు, సమాధికి వెళ్ళినా బ్రహ్మానందంలో ఉంటారు, భజన పాడినా అది హయ్యెస్ట్. అర్థమైందమ్మా? సో ఈ 3 రకాల ఆనందాలు మనము భజనానందం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. విషయానందము సామాన్యంగా అందరికీ లభించేదే, కానీ కొంచెం ఉన్నతమైన జపము, ధ్యానము, పారాయణం ద్వారా భజనానందాన్ని పొందుతున్నాం. అర్థమైంది కదా? సో ఆనందం పదంలోనే ఉంది, ఆస్వాదించేదే ఆనందం. లేకపోతే డ్రై శుష్కంగా అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడైపోతుందాపా అంటారు కదా. ఆ విధంగా మీకు ఆనందం లేకుండా ఉంటే అది ఆస్వాదించలేము. కానీ ఇది ఆస్వాదిస్తే మీరు అబ్బా ఇంతకు మించింది లేనే లేదు. నేను పెద్ద బ్రహ్మజ్ఞానిని ఏం కాదు, అనుభవంతో చెప్తున్నాను. ఈ చక్కగా స్పష్టంగా ఉన్నట్లుగా ఉచ్చారణ శ్లోకాలు, భగవద్గీత శ్లోకాలు ముఖ్యంగా ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మొదటి అధ్యాయంలో వర్ణన ఉంది ఎక్కువ, ఇప్పటి నుంచి వచ్చేవి జ్ఞానాన్ని బోధించేవి. ఒక్కొక్క శ్లోకం మీ జీవితాల్ని మార్చగలదు. ఫౌండేషన్స్ హిలా దేతా హై బోల్తే నా, అంతరాత్మలో సంచలనం కలిగిస్తాయి, విప్లవం తీసుకొస్తాయి. అట్లాంటి శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఆ చిన్న అనుభవంతో చెప్తున్నాను. కరెక్ట్గా ఆ శ్లోకం ఉన్నట్లుగా మీరు పలికితే ఆ భావంతో సమాధి కలుగుతుంది. తెలుస్తుంది సమాధి అనుభూతి. సమాధి అంటే చచ్చిపోయేదని భయపడద్దండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదొకటి ప్రాబ్లం ఈ ఏరియాలో. సమాధి అంటే సమాధి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి. అందుకే మొన్న ఎవరు బాగా చెప్పారు సార్, సమాధి స్థితి అనండి. యోగా చేసి SSY MMY వీళ్ళకి తెలుసు బాగా. సమాధి ఒక స్థితి, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి. చచ్చిపోయేది కాదు, సమాధి తీసుకుపోరా అంటారు కదా, అది కాదు. జీవ సమాధి అది వేరే విషయం.
సమాధి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి స్థితి. సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉన్నట్లుగా స్పష్టంగా పలికితే. ఎందుకు? భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు, అందులో శక్తి ఉంది, పవర్ ఉంది. కరెంటు ముట్టుకుంటే కొడుతుందా లేదా? లేదండి, నేను అర్చనానంద స్వామి ముట్టుకుంటే కొట్టకూడదు. నువ్వు నాకేమో అందరూ సమానము, అవునా కదా? ఎవరు ముట్టుకున్నా కరెంటు తగులుతుంది. ఇది అంతే. హయ్యెస్ట్ కరెంట్ సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి ఇచ్చిన విద్యుత్ శక్తి ఏం పనికిరాదు దీని ముందు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి ముట్టుకుంటే తగులుతుంది. కాబట్టి ఆ స్థితికి మనం చేరుకోవాలని ప్రయత్నం చేద్దామా? ఓం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే నమః. ద్వితీయోధ్యాయః. ఇక్కడి నుంచి మనం అభ్యాసం. అథ ద్వితీయోధ్యాయః. గట్టిగా స్పష్టంగా పూర్ణ కంఠంతో పలకాలి నాన్న పిల్లవాళ్ళు. తప్పులైతే చెప్పిస్తాం, కానీ సగం సగం పలికితే మీకే నష్టం. సాంఖ్యయోగః. ఉచ్చారణ చెప్పాం కదా, ఉచ్చారణ ద్వారా లోపల శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి జాగృతి. సాంఖ్య ఖాకు యావత్తు, సాంఖ్య కాదు కదా. అందుకే చెప్పడం ఏమిటి, మీరు ఖచ్చితంగా నిజమైన ప్రొనౌన్సియేషను భావంతో చెప్తే అనుభూతి కలిగి తీరుతుంది. సాంఖ్యయోగః. చాలామంది సాంఖ్య అంటున్నారు, అదేం అలవాటు అయిపోయింది. ఖా కదా, మహాప్రాణం. కావేరు ఖావేరు, ఖాకు యావత్తు. సాంఖ్యయోగః. సంజయ ఉవాచ. తం తథా కృపయావిష్టం. అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం. విషీదంతమిదం వాక్యం. ఉవాచ మధుసూదనః. మధుసూదన, ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి మహాప్రాణం. సూదనలో దాకు ప్రాణం మహాప్రాణం కాదు, అల్ప ప్రాణం. ఒత్తి పలకూడదు. కొంత తెలియక సూదన అంటారు, తప్పు. ఉన్నదున్నట్లు చెప్పడమే పారాయణం. మధుసూదనః. ఉవాచ మధుసూదనః. సంజయుడు పలికెను ఈ విధముగా, కరుణాపూరిత హృదయుడైన అర్జునుని కనులలో అశ్రువులు నిండియుండెను. అవి అతని వ్యాకుల పాటును శోకమును తెలుపుచుండెను. అట్టి అర్జునునితో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లనెను. పలుకుతున్నారా బాబు? రిపీట్ చేస్తున్నారా? అర్థమవుతా ఉంది కదా. అందుకే మనము తాత్పర్య సహితంగా పారాయణం నేర్చుకుంటున్నాం, లేకపోతే దానికి అర్థం ఉండదు కదా. ఏమనేది తెలుసుకోవాలి. కనీసం ఏం జరిగింది మొదటి అధ్యాయము అందరూ అటెండ్ అయిన వాళ్లకు బాగా తెలుసు కదా. దానికి ఇది
కొనసాగింపు. ఈ విధముగా, ఏ విధముగా? ఇంతవరకు చెప్పినట్లు అవన్నీ అందరినీ చూశాడు. మాతుల పితర పుత్రాహ శాల సంబంధినస్తథ అందరినీ చూసి కరుణాపూరిత, కరుణ వచ్చేసింది, దయ వచ్చేసింది, సాఫ్ట్ హార్ట్ అయిపోయింది. అర్జునుని కనులలో అశ్రువులు, కన్నీళ్లు కారుస్తున్నాడు. అవి అతని వ్యాకులత, తీవ్రమైన వ్యాకులత, శోకము, దుఃఖము, శోక సంవిఘ్న మానస. గుర్తుందా? ఆ శ్లోకాలు తలుచుకుంటే గుర్తొస్తుంది. తెలుపుచున్నాయి అంటే అవి సూచిస్తుంది ఆయన పరిస్థితి. అటువంటి అర్జునునితో, ఎటువంటి అర్జునునితో? దుఃఖము, శోకము, భయము, పిరికితనము, అన్నీ ఆల్ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ అంటారు. పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ వర్సెస్ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ భావము మంచిదే, కానీ చెడు భావాలు మంచివా? కాదు కదా. సద్భావన, దుర్భావన. అందుకే కాబట్టి ఇవన్నీ నెగటివ్ ఎమోషన్స్ లోనయ్యాడు. కాబట్టి ఆయనకి ఇప్పుడు భగవంతుని ఉపదేశము అవసరమైంది. భగవానుడు పలికెను. అలాగే మీరు శ్లోకాలు గమనించారా? మొదటి అధ్యాయంలో ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన? అర్జునుని బలహీనత ఎంతవరకు పోయింది? నేను ఏమీ చేయకున్నా కూడా వాళ్ళంతా నా పైన దండెత్తి అస్త్రశస్త్రాలతో నన్ను చంపివేసినా అదే క్షేమతరం భవేత్. ఘోరమైన పరిస్థితి కదా ఇది. క్షత్రువుని ధర్మమా? ఒక మహావీరుని మాటలా? కాదు కదా. పిరికివాడు, బేలతనం అంటారు. పిరికితనం, బేలతనం, నపుంసకత్వం అంటాడు కృష్ణుడు. పనికి మాలిన ఈ పిరికితనాన్ని వదిలిపెట్టవయ్యా. సో ఇప్పుడు ఫుల్ ఏమంటారు సార్ మీ మెడికల్ భాషలో? ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ అయినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు? హెవీ డోస్, బుల్డోజర్ బాంబ్స్ వేసేస్తారు. ఫుల్ డోస్, హెవీ డోస్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి చాలా విషమించింది. యుద్ధం చేయనని ఊరుకున్నాడా? లేదు. వాళ్ళు నన్ను చంపినా మేలు, నేను మాత్రం వాళ్ళను చంపను. చాలా ఘోరమైన బలహీనతకు లోనయ్యాడు. అందుకే స్వామి వివేకానంద వస్తుంది ముందు, స్వామీజీకి ప్రియమైన శ్లోకం. కాబట్టి పరిస్థితి చాలా విషమించింది. ఆ శ్లోకమే వస్తుంది, నేను చెప్పడం ఏంటి? విషమే సముపస్థితం. సో ఊహించుకోండి, మన పరిస్థితులు కూడా జీవితంలో ఎదురవుతాయా లేదా? ఒక్కోసారి కామానికి లోనవుతాం, క్రోధానికి లోనవుతాం, లోభానికి చేయకూడనివి ఎన్నో చేస్తుంటాం. అప్పుడు భగవద్గీత పనికి వస్తుందా రాదా? పలుకుదామా మరి కలిసి. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః తం తథా straight man, straight man. ఆ అబ్బాయి ఎన్నో క్లాస్ బాబు నువ్వు? ఆ చిన్నపిల్లాడు లేచి నిలబడు. ఎన్నో క్లాసు? యూకేజీ. రేపటి నుంచి పిలుచుకురావద్దమ్మా, చిన్నపిల్లలు పిలుచుకురాకూడదు. ఇక్కడ అభ్యాసం చేసేవాళ్ళు మాత్రమే రావాలి. రైట్? రేపటి నుంచి ఇంట్లో చదువుకోనన్న, అర్థమైందా? సీరియస్లీ చిన్నపిల్లల్ని పిలుచుకురాకూడదు. తమ్ముడు వచ్చాడు, తోడుగా వచ్చాడు, నో. ఎవరైతే అభ్యాసం చేస్తున్నారో, చదవడానికి వస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే రావాలి. అర్థమైందమ్మా? ఓకే. 2వ శ్లోకం కదా, అభ్యాసం. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం స్థితం. ఈ మహాప్రాణాలు ఎందుకో మరి బాల్యంలో ఎలా అప్పుడు జరిగింది, పుట్టుకతో వచ్చినవంటాము,
ఎల్కేజీ యూకేజీ ఒకటో క్లాసులో వీళ్ళు మనం బాగా ఒత్తులు దీర్ఘాలు సంధులు సమాసాలు ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకోకపోతే ఎంత పరిణామం చూసారా. చాలా కష్టం మళ్ళీ వాటిని సరిదిద్దడం. కాబట్టి ఇప్పుడే సరిదిద్దుకోండి, ముందు ముందు మళ్ళీ చాలా కష్టం అవుతుంది. తా థా అవునా కదా, డా ఢా తేడా ఉందా లేదా, అన్నీ ఒకేలా పలికేస్తే అది పద్ధతి కానే కాదు. అందుకే మహానుభావులు పండితులు చూసేది ఉచ్చారణ. అద్భుతమైన రాగం ఉండొచ్చు, మీరందరూ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిలు, బాలమురళీ కృష్ణులు, బాలసుబ్రహ్మణ్యములు, ఘంటసాలలు అయి ఉండొచ్చు, సంతోషం, అవ్వాలి. కానీ ఉచ్చారణ దోషం ఉంటే 0 మార్క్స్. యూ విల్ నాట్ బి గివెన్ మార్క్స్. ఎందుకు? తప్పులు చెప్తున్నారు కదా, చూస్తున్నాం కదా. నిన్నంటే ఫస్ట్లో చెప్పడం గ్రేట్, బాగా ప్రయత్నం చేశారు, కానీ ఉచ్చారణ దోషాలుంటే వాటికి విలువ ఉండదు. స్వరము బాగుంది, కంఠము బాగుంది, లయబద్ధంగా పాడుతున్నారు, ఉచ్చారణ కూడా పొల్లు లేకుండా అంటారు, అర్థమవుతుందా? పొల్లు లేకుండా పలకాలి. అందుకే ఇప్పుడే సంకల్పం చేసుకుందాం, మనం బాగా నేర్చుకుందాం, ఉత్తమంగా నేర్చుకుందాం, శ్రేష్టంగా నేర్చుకుందాం. ఎంత బాగా నేర్చుకుందాం, ఇంకొకరు మనతో నేర్చుకోవడానికి రావాలి. మాకు నేర్పించండి అమ్మా, మాకు చెప్పించండి ಅಮ್ಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗಿದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡೋರಿಗೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಶೀಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ఇన్స్పైర్ ಆಗ್ತಾರೆ. అందుకే ఆ దివ్యత్వం మనకు తగిలిందంటే తప్పులు చేసే ప్రశ్నే ఉండదు. బాగా నేర్చుకుందాం. విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం స్వర్గం కాదు, స్వర్గ్యం. రాకు గావత్తు యావత్తు. సంధులు అనార్య జుష్టం, అనార్య అజుష్టం, అస్వర్గ్యం. స్వర్గాన్ని ఇచ్చేది కాదు, స్వర్గానికి తీసుకుపోయేది కాదు. స్వర్గ్యం అస్వర్గ్యం సంధి. అనార్య జుష్టం ప్లస్ అస్వర్గ్యం. అందుకే కొంచెం మీరు వ్యాకరణం దృష్టి పెడితే ఆహా, ఇంటలెక్చువల్ ఆనందం కూడా, ఆధ్యాత్మమే కాదు, మీరు బౌద్ధికంగా కూడా దీంతో ఎంతో ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. భగవద్గీతలో ఇంత ఉందా? అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. సో మొట్టమొదట భగవంతుని డైరెక్ట్గా శ్లోకము జ్ఞానబోధ ప్రారంభమవుతా ఉంది. శ్రీ భగవానుడు ఇట్లనెను, ఓ అర్జున, తగని సమయములో ఈ మోహము నీకు ఎట్లు దాపురించినది, ఇది శ్రేష్ఠులచే ఆచరింపబడునదియు కాదు, స్వర్గమును ఇచ్చునదియు కాదు, కీర్తిని కలిగించునదియు కాదు. అవునా కదా? ఎంత బాగా స్పష్టంగా చిన్న పిల్లవానికి అర్థమయ్యేలా చెప్పేశారు. కుతస్త్వాకష్, ఇది కూడా ఇన్స్పైరింగ్. వివేకానంద స్వామికి నెక్స్ట్ శ్లోకం చాలా ఇష్టం, దానికి ఉపోద్ఘాతం ఈ శ్లోకం. కుతస్త్వ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటాం కదా. విషమ పరిస్థితి. ఏమి విషమ పరిస్థితి? లక్షల సైన్యాలు నిలబడ్డారు. ఏమిటి? అశ్వములు, గజములు, ఇవన్నీ రథములు, వీటితో ఏమిటి శూలములు, బాణములు, గదలు అన్నీ తీసుకుని లక్షల సైన్యం నిలబడింది. విషమ పరిస్థితి. యుద్ధం అంటే ఎంజాయ్ చేసేదా? ఇడ్లీ వడ తిందాం రప్ప అంటారా? ఒకరినొకరు మారో గోలి. అటువంటి పరిస్థితి, విషమ పరిస్థితిలో ఏమొచ్చింది ఈయనకి? మోహం కలిగింది. ఈ మోహము, నా వాళ్ళు, నా అన్నదమ్ములు, నా
నా నా నా నా అనే ఇది మోహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా నీకు? కుతస్త్వా, కుతః అంటే సంస్కృతంలో ఎక్కడి నుంచి, ఎలా వచ్చింది. త్వా కష్మలం, ఇది చాలా నీచమైనది. కల్మషం కష్మలం. ఇదం ఇటువంటి విషమే, విషమ సముపస్థితం విషమ పరిస్థితుల్లో, ఇటువంటి యుద్ధ సమయంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు? అనార్యజుష్టం, అనార్యజుష్టం. ఆర్యులు అంటే గొప్పవాళ్ళు, మహానుభావులు, గొప్ప మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు. అనార్యం, ఏమి సంస్కారం లేనివాళ్ళు, ఆర్య సమాజం అంటారు. ఆర్యులు అనార్యులు. సో ఆర్యులకు తగినది కాదు. శ్రేష్ఠులు, ఇక్కడ ఏమన్నారు? శ్రేష్ఠులచే ఆచరింపబడినది కాదు. స్వర్గ్యం అస్వర్గ్యం, స్వర్గమును ఇచ్చేది కాదు. స్వర్గం ఇస్తుందా? బలహీనత. ఇది మోహము, స్వర్గాన్ని కూడా ఇవ్వదు. మరి అకీర్తికరం, కీర్తికరం అకీర్తికరం. మంచి పేరు వస్తుందా? కీర్తి అంటే మంచి పేరు, ప్రతిష్ట, ప్రశంస, యశస్సు, కీర్తి. దీనివల్ల కీర్తి వస్తుంది అర్జునికి. అబ్బా చాలా మంచి పని చేశాడప్పా, యుద్ధంలో పారిపోయినాడు. యుద్ధంలో నేను అడవుల్లో పోయి బిచ్చమెత్తుకొని తింటాను, వాళ్ళు నన్ను చంపినా కూడా నేను మాత్రం చంపను అన్నాడు. ఎంత గొప్ప మనసు కదప్పా. అర్జునుని పేరు సువర్ణాక్షరాలతో రాస్తామప్పా అంటారా? పిరికి పంద అని తిట్టుకుంటారు, చరిత్రలో తిడతారు. ముందు చెప్తాడు, అదే చెప్తాడు, నీ పేరు ప్రతిష్టలన్నీ బూడిదలో కలిసిపోతాయి అంటాడు. కాబట్టి అకీర్తికరం, నీ కీర్తిని కూడా కలిగించేది కాదు, స్వర్గాన్ని ఇచ్చేది కాదు, ఆర్యులైన గొప్పవాళ్ళు శ్రేష్ఠులచే ఆచరింపబడేది కాదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా? ఆ శ్లోకాలు తలుచుకోండి. నిజంగా మనం ఎన్నిసార్లు చదివినా కొత్తగా అనిపిస్తుంది కదా. అవి చదువుతుంటే ఎంత దీనస్థితి, ఎన్ని రకాల వాదనలు ఇస్తున్నాడు. అయ్యో మనం చాలా మహాపాపం చేసేస్తున్నాం కృష్ణ. అహోబత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతా. మనము రాజ్యం కోసము లోభంతో స్వజనాల్నే చంపడానికి సిద్ధపడం. ఎంత పాపము కృష్ణ, చేయకూడదప్ప అంటాం కదా. కృష్ణునికే బోధించడానికి సిద్ధమయ్యాడు. అటువంటి ఈ బలహీనత ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా? కృష్ణుని మొదటి ఉపదేశం కదా. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. శ్రీ భగవాన్ మూడవ శ్లోకం అభ్యాసం. క్లైబ్యం మాస్మగమ పార్థ రాకు తావత్తుంది, తావత్తు కాదు, పార్థ. క్లైబ్యం మాస్మగమ పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే అక్షరం అక్షరంపైనే దృష్టి పెడితే ఏ సమస్య రాదు మీకు. మొత్తం శ్లోకం చూసి మనస్సు చంచలమవుతుంది లేదా అలజడి చెందుతుంది. అది చెందకుండా అక్షరంపై దృష్టి నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం లాకు యావత్తు స్పష్టత కావాలి. స్పష్టత పలికితే ఆ భావం ఆటోమేటిక్గా లోపల వస్తుంది.
ఫీలింగ్ అంటాం కదా, ఆ ఫీలింగ్స్ మీకు ఆ అనుభూతి లోపల కలగాలంటే స్పష్టంగా పలకాలి. క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప. తాకు యావత్తు కోకు తావత్తు మళ్ళీ వావత్తు తీకు తావత్తు షాకు వత్తే. సో మనసు ఎంత ఏకాగ్రత కావాలి చూడండి. ఎప్పుడు ఏకాగ్రం చేయగలం చెప్పండి? ఆస్వాదిస్తే కష్టం అనిపిస్తుందా? లేదు. మీ ఇంట్లో పెద్ద ఫంక్షన్ ఉంది, ఎంతో పని చేస్తున్నా, ఆనందం ఉంది. మా అబ్బాయి ఇది మా ఏదైనా సరే ఆనందం ఉండే చోట బాధ ఉండదు. ఎంత కష్టమైనా ఆనందంగా చేస్తాం. ఇది అంతే, అర్థం చేసుకోండి. త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప. కావున ఓ అర్జున, పిరికితనమునకు లోను కావద్దు, నీకిది ఉచితము కాదు. ఓ పరంతప, తుచ్చమైన ఈ హృదయ దౌర్బల్యమును వీడి యుద్ధమునకై నడుము బిగింపుము. కలిసి పాడదాం, రేపు వివరణ చెప్పుకుందాం. క్లైబ్యం వాస్మగమ పార్థ నైతత్వై హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప. క్లైబ్యం వాస్మగమ పార్థ నైతత్వై ఉపపద్యతే. త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప. ఈ శ్లోకము స్వామి వివేకానందుల వారికి చాలా చాలా అత్యంత ప్రియమైన శ్లోకం. వివరణ రేపు తెలుసుకుందాం. ధ్యానము. ఓ సైలెన్స్. అందుకే చిన్నపిల్లలు తీసుకురావద్దనేది. నారాయణాయ విద్మహే గీతాచార్యాయ ధీమహి తన్నో శ్రీకృష్ణ ప్రచోదయాత్. శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీ రుక్మిణీ సమేత శ్రీ పాండురంగ స్వామి అర్పణమస్తు. చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే సమయపాలన రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా 6:10కి అందరు ఇక్కడ ఉండాలి. 6:15 తర్వాత వచ్చిన వాళ్లకు ప్రవేశం ఉండదు. స్ట్రిక్ట్లీ
చిన్న పిల్లల్ని ఎవ్వరూ తీసుకురావద్దు. వెంట వస్తాడు అది ఇవన్నీ ఏమి చెల్లవు. బాగా చదవగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే రావాలి, 4th క్లాస్ అండ్ అబవ్. సరేనా?